Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan ada? Ada? Berapa yang ada lah. InsyaAllah kita akan nanti mulakan, ya? Boleh juga. Kita akan mulakan dengan salatul kusuf, salat sunat gerhana matahari, yang mana Datuk maklumkan tadi dah, sekarang ni dah masa peak dia. Jadi dijangka berakhir pada 47 sebelum pukul 1 ya. Jadi kita akan mulakan salat kusuf, yang mana salat kusuf ini adalah salat hukumnya, dari segi hukumnya sunat al-mu'akkad, sunat mu'akkad yang dituntut untuk kita melakukannya. Jadi jarang-jarang berlaku gerhana ni. Jadi berlaku gerhana ni kita ambil peluang lah untuk kita solat seperti mana yang dituntut dalam agama, insyaAllah. Jadi solat kusuf ini 2 rakaat, yang mana kaifiatnya kita dalam rakaat, setiap rakaat itu ada 2 kali qiyam dan 2 kali baca surah, baca Fatihah dan baca surah. Jadi maknanya kita qiyam pertama, kemudian rukuk, tidak rukuk, qiyam pertama kita baca Fatihah dan surah, kemudian kita rukuk, kembali qiyam dan baca surah, baca Fatihah lazim kembali. Jadi kemudian kita rukuk, sujud dan sebagainya macam biasa, dan bangun daripada rakaat qiyam, kemudian selepas Fatihah dan surah rukuk kembali, dan qiyam semula, Fatihah dan surah, dan rukuk kembali, dan akhir macam biasalah. Jadi insyaAllah solat benar matahari. Jadi untuk solat khusuf ni banyak khilaf lah, sama ada kita baca secara sir ataupun jihar kan. Jadi saya pilih untuk kita baca secara sir lah, secara senyap. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Salli lillahi ta'ala. Salli sunnat al-kusuf raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu akbar. Fasubhanallahi bukratan wa asila. حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلا صلاتي ونسكي لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين ترون الجحيم ثم لترونها على اليقين ثم لتسألون. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. اللهم اغفر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. رب اغفر ارحمنا وارفعني وعدنا. الله أكبر. سبحان رب العالمين. سبحانك اللهم
الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال يا مكلم القلوب. لا إله إلا أنت سبحانك. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا شاكرين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت وخلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita dengar khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyams ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu istiqamah dalam mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan yang demikian, mudah-mudahan kita akan menjadi umat yang terbaik, unggul dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, matahari, bulan, siang dan malam merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan penciptaan alam semesta ini, alam yang begitu luas, yang mengandungi berjuta-juta bintang, berjuta-juta galaksi, dan yang mengandungi berjuta-juta makhluk. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hikmah di sebalik semua penciptaannya itu. Al-Quran mengajak kita untuk sentiasa berfikir dan memikirkan setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan fenomena yang berlaku di sekeliling kita, bahawa semua yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tidaklah dijadikan secara sia-sia. Ianya mempunyai nilai falsafahnya yang tersendiri, nilai yang akan membawa kita bersaksi bahawa semuanya ini adalah ciptaan dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pemerhatian ini akhirnya akan menzahirkan ketauhidan bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah dan tiada sekutu baginya. Firman Allah taala dalam surah Al-A'raf ayat ke-54, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbukumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lail wan nahar yatlubuhu حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu. Ia bersemayam di atas arasy, ia melindungi malam dengan siang, yang mengiringinya dengan deras, yakni silih berganti, dan ia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang semuanya, tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah jugalah tertentu urusan menciptakan sekalian makhluk dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang maha mencipta dan mentadbir sekalian alam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mari kita perhatikan bagaimana langit itu Allah angkat sebagai satu binaan yang kukuh dengan objek-objek langit berterapung-apung dan tidak jatuh berguguran. Perhatikan juga kepada matahari yang bersinar memancarkan cahayanya sekian lama untuk kita beroleh manfaat daripadanya. Bulan yang bercahaya setiap hari berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain untuk kita mengetahui bilangan tahun dan waktu. Keadaan malam yang hening untuk kita berehat dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh tawadhu' dan siang untuk kita bertebaran mencari rezeki kurniaan Allah di atas muka bumi ini. Semuanya ini sebagai kemudahan bagi manusia untuk menyusun dan mengatur kehidupan mereka di muka bumi ini. Firman Allah taala dalam surah Yunus ayat 5 hingga 6, yang maksudnya dialah yang menjadikan matahari bersinar-sinar terang benderang dan bulan bercahaya, dan dialah yang menentukan perjalanan tiap-tiap satu itu berpindah-berandah pada tempat-tempat peredarannya masing-masing, supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan kiraan masa. Allah tidak menjadikan semua itu melainkan dengan adanya faedah dan guna yang sebenar. Allah menjelaskan ayat-ayatnya, yakni tanda-tanda kebesarannya satu persatu bagi kaum yang mahu mengetahui hikmah sesuatu yang dijadikannya. Sesungguhnya pada pertukaran malam dan siang silih berganti, dan pada segala yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, ada tanda-tanda yang menunjukkan undang-undang dan peraturan Allah kepada kaum yang mahu bertakwa. Matahari dan bulan merupakan dua objek yang dekat dengan kita. Kedua-duanya tetap berputar dan beredar mengikut sunnah yang Allah telah tetapkan padanya, mengikut jalannya masing-masing. Begitu juga dengan objek-objek lain, planet, bintang, galaksi dan komet, tetapi tetap terbit daripada timur dan terbenam di sebelah barat sehingga satu waktu yang Allah janjikan. Begitu juga hal keadaannya malam dan siang yang silih berganti,
Tidaklah malam itu mendahului siang, melainkan telah Allah tetapkan jumlah bilangan jam bagi siang dan malam tersebut. Firman Allah Ta'ala dalam surah Yasin ayat yang ke-40, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam peredaran matahari dan bulan ini, Allah dengan kekuasaannya mentadbirkan kedua-duanya berhimpun dan bersatu, lalu menjadi gerhana. Hari ini 29 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 20 April 2023. Kita di bumi Selangor ini berpeluang melihat gerhana separa matahari separa. Fenomena gerhana matahari separa pada kali ini dapat disaksikan dalam tempoh 1 jam 42 minit, bermula jam 11.05 pagi tadi dan berakhir pada 12.47 tengah hari ini. Sebahagian jasad matahari akan dilindungi oleh jasad bumi, jasad bulan. Begitulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Agung mengatur perjalanan dan pergerakan setiap makhluknya di langit dan di bumi. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang maksudnya, Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala keindahannya, dan apabila ia berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka ia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, lalu menjadilah ia. Justru itu Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan solat sunat gerhana ketika berlakunya gerhana bulan atau matahari, berdasarkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda daripada tanda-tanda keagungan Allah. Tidak berlaku gerhana kedua-duanya disebabkan mati atau hidupnya seseorang. Apabila kamu melihat terjadi gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, mendirikan salat dan bersedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Riwayat Al-Bukhari. Fenomena gerhana matahari ini memberi peluang kepada kita untuk sama-sama meningkatkan amalan dengan melakukan ibadah sunat, memperbanyakkan istighfar, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih dan bertakbir, memperbesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan infak fi sabilillah, membantu mereka yang memerlukan. Dongaklah ke langit melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sambil tunduk ke bumi mengisafi hakikat diri sebagai hamba yang tiada daya dan kuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini mimbar menyeru supaya yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa tunduk dan patuh melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, serta mempertingkatkan iman dengan memperbanyakkan amal soleh pada setiap masa. Kedua, umat Islam juga hendaklah meyakini bahawa segala fenomena alam yang berlaku termasuk gerhana matahari merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi segala perbuatan, bentuk kepercayaan dan perkara khurafat, khususnya yang dikaitkan dengan fenomena gerhana. Keempat, umat Islam hendaklah mengambil peluang meningkatkan amalan daripada peristiwa gerhana ini dengan memperbanyakkan takbir, tasbih, tahmid serta melaksanakan apa yang disyariatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, maka maha suci engkau, maka peliharakanlah kami dari azab neraka. Surah Al-Baqarah ayat 190 191. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياه بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعات والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا معظم سلطان سلانغور سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمر الشاه ابن سلطان شريف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta kepada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah
kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah diri, negeri dan negara kami dari kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kepada kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.